नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ छूं जयेश जीवराणी। स्वागत है तमारू मैथमेटिक्सनी दुनिया में। लास्ट लेक्चरनी अंदर आपणे खूब ज अगत्यनो टॉपिक एवो निश्चायकनी मददथी व्यस्त श्रेणिक शोधवानुं शीखेला हता। जे विद्यार्थी मित्रोए हजू सुधी लास्ट लेक्चर नथी जोयुं ए जरा पहेला आ लेक्चर जोवानुं शरू करो छो एनी पहेला ए लेक्चर जरा एक वखत जोई लेजो के जेथी अत्यारे जे कंई पण चर्चा चाली रही छे जरा सहेलाईथी समजी शकाय। व्यस्त श्रेणिक शोधवाना दाखलाओ गणेला था। एज दिशा में आगळ वधीए। स्वाध्याय 4.5 प्रश्न 10 आपने श्रेणिक आपेलो छे, व्यस्त श्रेणिक शोधवानो कीधेलो छे। तो सौथी पहेला आपणे शोधवो पड़शे निश्चायक, कारण के ए इनवर्स नुं सूत्र छे सहअवयव श्रेणिक छेदमां निश्चायक। चालो तो निश्चायक माटे घटको जे आपेला छे एने एज इट इज निश्चायकनी अंदर मूकी दईए। पहली हार छे एनाथी विस्तरण करीए छीए। एक एमना एम ज आमनो गुणाकार 8 माइनस 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 प्लस ए थई जशे 6। चलो अहींया निशानी बदलाशे एटले +1 आमनो गुणाकार करीए तो 0 माइनस आ बंनेनो गुणाकार -9 माइनस माइनस थई जशे +9। चलो 2 जे छे एज इट इज आमनो गुणाकार करीए तो 0 माइनस आ बंनेनो गुणाकार 6। 8 मांथी 6 बाद करीए तो 2 1 नी साथे गुणीए छीए तो 2। 0 + 9 थई जशे 9 1 नी साथे गुणाय ए पण थई जशे 9। -6 ने 2 साथे गुणीए तो -12। 2 + 9 11 मांथी 12 बाद करीए छीए -1। 0 सिवायनी संख्या छे એટલે આપણે કહી શકીએ કે એ ઇન્વર્સ છે એનું અસ્તિત્વ છે। ચાલો જરા ઝડપથી સહઅવયવો શોધી કાઢીએ। પહેલી હાર માટે સહઅવયવ શોધીએ છીએ। નિશાની પ્લસ માઇનસ પ્લસ। એક માટે લખીએ છીએ તો 8 माइनस आ बन्नेनो गुणाकार माइनस माइनस +6। 8 मांथी 6 बाद करिए मळी जशे 2। -1 माटे लखीए 0 × 4 0 माइनस आ बन्नेनो गुणाकार करिए तो -9 निशानी वच्चे माइनस नी छे એટલે माइनस माइनस +9। 0 + 9 छे थई जशे 9 निशानी बदलाय छे એટલે -9। चलो 2 माटे लखीए तो 0 - 6 ए थई जशे -6। ચાલો એ જ પ્રમાણે બીજી હારમાં જે ઘટકો છે એમના માટે લખીએ। 0 માટે લખીએ છીએ તો પહેલો સ્તંભ અને બીજી હાર દૂર કરી દઈએ। -1 × 4 વત્તા આ બંનેનો ગુણાકાર -4 માઇનસ માઇનસ પ્લસ આ બંનેનો સરવાળો કરીએ તો 0 0 ની અંદર પ્લસ હોય કે માઇનસ કોઈ ફરક પડતો નથી। 2 માટે લખીએ તો 4 - 6 એ થઈ જશે -2। -3 માટે લખીએ છીએ तो बीजी हार अने त्रीजो स्तंभ दूर करिए 0 बराबर सॉरी 1 × -2 थई जशे -2 माइनस आ बन्नेनो गुणाकार करिए तो माइनस माइनस +3। 3 मांथी 2 बाद करिए तो 1 निशानी बदलाय छे એટલે મળશે -1। ત્રીજી હારની અંદર 3 માટે શોધીએ। आ बन्नेनो गुणाकार 3 माइनस आ बन्नेनो गुणाकार 4 ए थई जशे -1। -2 माटे शोधीए छीए तो त्रीजी हार बीजो स्तंभ दूर करी दईए। -3 -0 एमां आगळ निशानी माइनस नी आवे छे એટલે ए थई जशे +3। 4 माटे शोधीए तो 2 - 0 ए मळी जशे 2। योग्य रीते गोठवी दईए। हवे आपणने खबर छे के सहअवयव श्रेणिक केवी रीते मळे छे। पहली हारना सहअवयव पहला स्तंभ में, बीजी हारना सहअवयव बीजा स्तंभ में, त्रीजी हारना सहअवयव जे छे त्रीजा स्तंभ में। तो जे किंमतो मळेली छे मूकी दीधी एज इट इज। चालो ए इनवर्स नु सूत्र छे आपणी पासे सहअवयव श्रेणिक छेदमां निश्चायक। निश्चायकनी किंमत आपणे शोधी काढेली छे -1 जेटली ए जशे भागाकाરમાં। અહીંયા જે શ્રેણિક મળેલો છે એઝ ઇટ ઇઝ મૂકી દઈએ છીએ। 1 ના છેદમાં -1 જે છે એ શું થઈ જશે -1 ને અંદર ગુણીએ છીએ અચળ સાથે ગુણાકાર બરાબર છે। અદિશ ગુણાકાર દરેકે દરેકની સાથે ગુણાશે। માઈનસ ગુણાય છે એટલે નિશાની બદલાશે। તો અહીંયા દરેકે દરેક ઘટકની આપણે નિશાની બદલી દીધી। તો અહીંયા જે મળ્યો આ આપણા માટે માંગેલ વ્યસ્ત શ્રેણિક થશે। ચાલો એનાથી આગળ વધીએ।
પ્રશ્ન 11 શ્રેણિક એ આપેલો છે 1 0 0 0 cos alpha sin alpha 0 sin alpha minus cos alpha. હવે આના માટે વ્યસ્ત શ્રેણિક શોધવો છે. ચાલો તો સૌથી પહેલું કામ આપણે કરીએ છીએ નિશ્ચાયક શોધવાનું. જે ઘટક આપેલા છે એને એઝ ઇટ ઇઝ નિશ્ચાયકની અંદર મૂકી દીધા. ઘણા બધા 0 છે, કોઈ પણ જગ્યાએથી વિસ્તરણ કરી શકાશે. મેં પહેલી હારથી વિસ્તરણ કરેલું છે. એક એમના એમ જ આ બંનેનો ગુણાકાર માઇનસ cos સ્ક્વેર આલ્ફા માઇનસ આ બંનેનો ગુણાકાર sin સ્ક્વેર આલ્ફા. આ બંને તો 0 છે, ન લખીએ તો પણ કંઈ ફરક પડશે નહીં. જો આ બંનેમાંથી માઇનસ કોમન લઈ લઈએ તો બાકી રહેશે cos સ્ક્વેર પ્લસ sin સ્ક્વેર, જેની કિંમત 1 માઇનસ 1 ની સાથે ગુણાય એટલે જવાબ મળે છે -1. નિશ્ચાયકનું મૂલ્ય 0 નથી તો આપણે કહી શકીએ કે એ ઇન્વર્સનું અસ્તિત્વ છે. ચાલો સહઅવયવો શોધી કાઢીએ. એક માટે લખવા બેસીએ તો માઇનસ cos સ્ક્વેર માઇનસ sin સ્ક્વેર. આપણે અહીંયા ગણતરી કરી એ જ પ્રમાણે જવાબ જે છે એ મળશે -1. 0 માટે લખીએ છીએ તો પહેલી હાર અને બીજો સ્તંભ દૂર કરી દઈએ. 0 માઇનસ 0 એ થઈ જશે 0. નિશાની બદલવાનો કોઈ સવાલ જ નથી આવતો 0 માટે. આ 0 માટે લખીએ છીએ તો 0 માઇનસ 0 એ પણ થઈ જશે 0. ચાલો 0 માટે લખીએ છીએ તો બીજી હાર અને પહેલો સ્તંભ દૂર કરી દઈએ. 0 માઇનસ 0 ફરી પાછા મળે છે 0. કોઈ નિશાનીની જરૂર જ નથી પડતી. ચાલો cos આલ્ફા માટે લખીએ છીએ તો બીજી હાર અને બીજો સ્તંભ દૂર કરી દઈએ. માઇનસ cos આલ્ફા માઇનસ 0, એના માટે નિશાની પ્લસની છે એટલે બાકી રહેશે માઇનસ cos આલ્ફા. એ 2 3 છે. sin આલ્ફા માટે શોધીએ છીએ તો નિશાની માઇનસની આવશે. બીજી હાર અને ત્રીજો સ્તંભ જે છે એ દૂર કરી દઈએ તો sin આલ્ફા માઇનસ 0, પણ આગળ નિશાની માઇનસની એટલે જવાબ જે છે એ મળશે માઇનસ sin આલ્ફા. એ 3 1 ત્રીજી હાર માટે લખીએ નિશાની પ્લસ માઇનસ પ્લસ મુજબ આવશે. ચાલો 0 માટે લખીએ તો 0 માઇનસ 0 એ થઈ જશે 0. sin આલ્ફા માટે લખીએ છીએ તો ત્રીજી હાર અને બીજો સ્તંભ દૂર કરી દઈએ. sin આલ્ફા માઇનસ 0, આગળ નિશાની માઇનસની એટલે જવાબ મળશે માઇનસ sin આલ્ફા. સૌથી છેલ્લે માઇનસ cos આલ્ફા માટે ત્રીજી હાર ત્રીજો સ્તંભ દૂર કરી દઈએ. cos આલ્ફા માઇનસ 0 જે થઈ જશે cos આલ્ફા. ચાલો સહઅવયવ શ્રેણિક માટે પહેલી હારના સહઅવયવો પહેલા સ્તંભમાં, બીજી હારના સહઅવયવો છે બીજા સ્તંભમાં, ત્રીજી હારના સહઅવયવો છે એ જશે ત્રીજા સ્તંભમાં. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે જોઈ ગયા, બરાબર છે. ચાલો હવે એ ઇન્વર્સનું સૂત્ર છે આપણી પાસે. સહઅવયવ શ્રેણિક છેદમાં નિશ્ચાયક. નિશ્ચાયકની કિંમત આપણે શોધી કાઢી -1 જેટલી. સહઅવયવ શ્રેણિક જે શોધ્યો એઝ ઇટ ઇઝ મૂકી દીધો. 1 છેદમાં -1 એટલે કે -1. -1 ને અંદર ગુણીએ, અચળ સાથે ગુણાકાર, દરેકે દરેકની સાથે ગુણાશે, શ્રેણિક છે એટલે. તો દરેકે દરેકની નિશાની બદલાય તો છેલ્લે મને મળશે 1 0 0. અહીંયા નિશાની બદલાય એટલે 0 cos આલ્ફા sin આલ્ફા, અને છેલ્લે અહીંયા નિશાની બદલીએ એટલે 0 પ્લસ sin આલ્ફા માઇનસ cos આલ્ફા. ધ્યાનથી જોઈએ તો જે શ્રેણિક આપેલો હતો એનો એ જ શ્રેણિક આપણને પાછો મળ્યો. તો અહીંયા એવું પણ પૂછી શકે કે સાબિત કરો કે એ ઇન્વર્સની કિંમત એ જેટલી છે, બરાબર છે. ચાલો જરા ઝડપથી નોંધ કરી લઈએ પછી આગળ વધીએ. એનાથી આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. વ્યસ્ત માટેના થોડા ગુણધર્મો જે છે એ જરા જોઈ લઈએ. વ્યસ્ત શ્રેણિકનો જો ફરીથી વ્યસ્ત શ્રેણિક શોધીએ તો મૂળ શ્રેણિક જે છે આપણને પાછો મળે. જેવી રીતે આપણે a ક્રોસ b નો પરિવર્ત શ્રેણિક લખતા હતા તો કઈ રીતે લખતા હતા? b નો પરિવર્ત શ્રેણિક ગુણ્યા a નો પરિવર્ત શ્રેણિક. એ જ પ્રમાણે a ક્રોસ b નો વ્યસ્ત શ્રેણિક હું લખું છું તો એ b ઇન્વર્સ ક્રોસ a ઇન્વર્સ જેટલો થશે. જ્યારે a ક્રોસ b શોધી શકાય એમ હોય, બરાબર છે, કક્ષા અનુરૂપ હોય તેવા દરેકે દરેક શ્રેણિક a અને b માટે આ ગુણધર્મ સાચો છે. સાથે સાથે a ઇન્વર્સનો નિશ્ચાયક હું શોધું છું તો નિશ્ચાયક મળ્યો છે એનો એના કરતા વ્યસ્ત જેટલો હશે, બરાબર છે. 1 છેદમાં નિશ્ચાયક એ લખી શકાશે. MCQ માટે અગત્યનું.
બરાબર છે। સ્વાધ્યાય 4.5 ની અંદર આગળ વધીએ। સૌથી પહેલા આપણે આ ગુણધર્મની ચકાસણી કરવાની છે। શ્રેણિક A અને શ્રેણિક B આપી દીધેલા છે અને આ ગુણધર્મ ચકાસવાનો છે। ડાબી બાજુ આપેલું છે A ક્રોસ B નો વ્યસ્ત શ્રેણિક। તો સૌથી પહેલા A ક્રોસ B શોધી કાઢીએ કે જેથી એનો વ્યસ્ત શોધી શકાય। ચાલો તો સૌથી પહેલા આપણે શોધીએ છીએ શ્રેણિક A ક્રોસ B। શ્રેણિક A આપણને આપેલા છે 3 7 2 5, અહીંયા છે 6 8 7 9। ચાલો પહેલી હાર પહેલો સ્તંભ 3 ગુણ્યા 6 18 વત્તા 7 ગુણ્યા 7 49। ચાલો પહેલી હાર બીજો સ્તંભ 3 ગુણ્યા 8 24, 7 ગુણ્યા 9 આ થઈ જશે 63, 2 ગુણ્યા 6 12 વત્તા 5 ગુણ્યા 7 જે છે એ થઈ જશે 35। બીજી હાર બીજો સ્તંભ આમનો ગુણાકાર કરીએ છીએ તો 16 વત્તા 5 ગુણ્યા 9 જે છે આ થઈ જશે 45। ચાલો સરવાળા બાદબાકી કરી દઈએ તો આ થઈ જશે 67, 67 વત્તા 20 એટલે કે આ થઈ જશે 87, 35 વત્તા 12 એટલે આ થઈ જશે 47 અને આ જે છે આ થઈ જશે 61। ચાલો A ક્રોસ B આપણે શોધી કાઢ્યું છે। હવે ડાબી બાજુ છે A ક્રોસ B નો વ્યસ્ત। તો સૌથી પહેલા આપણે આનો નિશ્ચાયક શોધી કાઢીએ। ચાલો તો નિશ્ચાયકની અંદર જો A ક્રોસ B લખવા બેસીએ તો ઘટક જે છે એ આપણને મળ્યા છે 67, 87, 47 અને 61। 67, 87, 47, 61। ચાલો આ બંનેનો ગુણાકાર તમે કરશો તો એ મળશે 4087 જેટલો। આ બંનેનો ગુણાકાર કરશો તો મળશે 4089 જેટલો। -2 0 નથી તો આપણે કહી શકીએ કે અહીંયા A ઇન્વર્સ નહીં પણ A ક્રોસ B છે તો A ક્રોસ B ઇન્વર્સનું અસ્તિત્વ છે। અમે કેલ્સીમાં જ કરેલા છે, બરાબર છે। તમે પણ કેલ્સી ઉપયોગ કરી અને ગુણાકાર ફટાફટ કરી જ શકો છો। ચાલો સહવ્યવત શ્રેણિક લખીએ એના માટે તો 2 ક્રોસ 2 માટે આપણને ડાયરેક્ટ લખતા આવડે છે, બરાબર છે। અગ્ર વિકર્ણ છે એમના ઘટકોની અદલા બદલી એટલે કે 61 અને 67 જે છે એમની અદલા બદલી અને આ બંનેમાં નિશાની બદલાશે -87 અને અહીંયા -47। તો આપણે લખી શકીએ કે ડાબી બાજુ જે છે ડાબી બાજુ આપણને શું આપેલું છે A ક્રોસ B નો વ્યસ્ત કેવી રીતે મળશે એડજોઇન્ટ છેદમાં એનો નિશ્ચાયક। નિશ્ચાયક જે છે મળ્યો -2 જેટલો। આ છે 61, -87, -47, 67। ચાલો આને અંદર ભાગાકારમાં લખવા હોય તો લખી શકાય। હવે A નો નિશ્ચાયક શોધી કાઢીએ। જમણી બાજુ શું છે B ઇન્વર્સ ક્રોસ A ઇન્વર્સ। A નો નિશ્ચાયક જો લખવા બેસીએ 3 7 2 5 તો આ મળશે 15 -14 એટલે કે 1 0 નથી। A ઇન્વર્સનું અસ્તિત્વ છે। ચાલો A ઇન્વર્સ લખવા બેસીએ। ચાલો પહેલા એડજોઇન્ટ લખી દઈએ। સહવ્યવત શ્રેણિક લખીએ તો 5 અને 3 છે એમની અદલા બદલી। આ બંનેની અંદર નિશાની બદલાશે। A ઇન્વર્સ લખવા બેસીએ તો સહવ્યવત શ્રેણિક છેદમાં નિશ્ચાયક। નિશ્ચાયક જે છે 1 જેટલો લખીએ ન લખીએ કોઈ ફરક પડશે નહીં। તો અહીંયા મળશે 5 -7 -2 3। ચાલો એક કામ કરીએ ઉપર જ લખી દઈએ
કે એ ઇન્વર્સ છે એની કિંમત સહવ્યવજ છેદમાં નિશ્ચાયક જેટલી, નિશ્ચાયક 1 જેટલો છે એટલે અહીંયા 5 - 7 - 2 3 મળશે. ચાલો બી માટે ગણતરી કરીએ. સૌથી પહેલા એનો નિશ્ચાયક શોધી કાઢીએ. 6 8 7 9, 6 ગુણ્યા 9 54 - 56, આ થઈ જશે -2. ચાલો એડજોઇન્ટ લખવા બેસીએ તો 6 અને 9 છે એમની અદલા બદલી, 8 અને 7 છે એમાં નિશાની બદલાશે. ચાલો બી ઇન્વર્સ લખીએ તો સહવ્યવજ શ્રેણિક બી માટે શોધીએ છીએ તો બી છેદમાં નિશ્ચાયક, નિશ્ચાયક જે છે એ છે -2 જેટલો, અહીંયા લખીએ તો 9 -8 -7 અને 6 એઝ ઇટ ઇઝ. ચાલો જમણી બાજુ જે પદ છે એ લખીએ. જમણી બાજુ આપણને આપેલું છે બી ઇન્વર્સ ક્રોસ એ ઇન્વર્સ. ચાલો બી ઇન્વર્સ પહેલા લખીએ -1/2, 9 -8 -7 6 ગુણ્યા એ ઇન્વર્સ આપણને મળેલા છે 5 -7 -2 અને 3 -1 છેદમાં 2 એઝ ઇટ ઇઝ. પહેલી હાર પહેલો સ્તંભ 45 -+ 8 ગુણ્યા 2 16. પહેલી હાર બીજો સ્તંભ -63 -24 -7 ગુણ્યા 5 -35 6 ગુણ્યા -2 -12 7 ગુણ્યા 7 49 6 ગુણ્યા 3 18 -1 છેદમાં 2 એમના એમ જ 45 + 16 આ થઈ જશે 61. 3 અને 4 7 6 અને 2 8 નિશાની માઇનસની. -35 -12 આ થશે -47 જેટલા. 49 + 18 57 અને 10 એટલે કે 67. તો જો પરિણામ 1 અને 2 ધ્યાનથી જોઈએ, -1/2 61 -87 -47 67 બંને સરખા જ છે. તો આપણે કહી શકીએ કે A ક્રોસ B નો ઇન્વર્સ B ઇન્વર્સ ક્રોસ A ઇન્વર્સ જેટલા. પરિણામ 1 પરિણામ 2 પરથી. ચાલો એનાથી આગળ વધીએ. અત્યાર સુધી આપણે વ્યસ્ત શ્રેણિક શોધ્યા તો એ નિશ્ચાયકની મદદથી શોધ્યા. સહવ્યવજ શ્રેણિક છેદમાં એનો નિશ્ચાયક, નિશ્ચાયકની મદદથી શોધીએ છીએ. એ જ રીતે હવે વ્યસ્ત શોધવાની બીજી રીત છે એ છે શ્રેણિક સમીકરણની રીત. આપણને શ્રેણિક આપેલો છે, કંઈક સાબિત કરવાનું આપેલું છે, શ્રેણિક સમીકરણ, એની મદદથી હવે એ ઇન્વર્સ શોધવાનો છે. એડજોઇન્ટ એટલે કે સહવ્યવજની મદદથી નહીં. બરાબર છે. ચાલો તો એ દિશામાં આગળ વધીએ. સૌથી પહેલા જોઈએ તો આઈ એકમ શ્રેણિક અને એ આપેલ શ્રેણિક, આ બંને તો આપણી પાસે છે જ. બરાબર છે. તો જરૂર છે એ સ્ક્વેરની, તો સૌ પ્રથમ એ સ્ક્વેર શોધી કાઢીએ. એ સ્ક્વેર એટલે કે શ્રેણિક એ નો શ્રેણિક એ ની સાથે ગુણાકાર. 3 1 -1 2. આમ તો આપણે જોવા બેસીએ તો એ ઇન્વર્સ આપણને નજર સામે દેખાય. 3 ગુણ્યા 2 6 -+1 7 એ જશે ભાગાકારમાં. બરાબર છે. અગ્રવિકર્ણના ઘટકો છે એમની અદલા બદલી, પ્રતિવિકર્ણના ઘટકો છે એમની નિશાની બદલાય. આ પ્રમાણે કંઈક એ ઇન્વર્સ મળતા હશે, પણ અત્યારે આપણે આ દિશામાં આગળ વધવાનું નથી. બરાબર છે. સહવ્યવજ શ્રેણિકની મદદથી નથી ગણવાનું. તો એ સ્ક્વેર શોધીએ છીએ. 3 1 -1 2. પહેલી હાર પહેલો સ્તંભ 9 -1. પહેલી હાર બીજો સ્તંભ 3 + 2. બીજી હાર પહેલો સ્તંભ -3 -2. અને છેલ્લે બીજી હાર બીજો સ્તંભ -1 + 4.
ચાલો 9 માઇનસ 1 8, 3 વત્તા 2 5, અહીંયા -5, અહીંયા થઈ જશે 3. સૌથી પહેલા આપણને આપેલું છે ડાબી બાજુ a² - 5a + 7i. a² આપણે શોધી કાઢ્યા 8 5 -5 3 -5 શ્રેણિક a લખીએ તો 3 1 -1 2 + 7 એની સાથે ગુણાકારમાં એકમ શ્રેણિક. હવે આ બંને 2 × 2 છે તો એકમ શ્રેણિક પણ 2 × 2 જ હશે. I2 છે એવું સમજીશું. 1 0 0 1. ચાલો 8 5 -5 3 એમના એમ જ 5 અંદર ગુણી દઈએ તો 15 5 -5 અને 10. 7 અંદર ગુણી દઈએ તો 7 0 0 7. અનુરૂપ ઘટકોના સરવાળા બાદબાકી કરી દઈએ 8 - 15 + 7. 5 - 5 + 0 -5 -+5 +0. છેલ્લે 3 - 10 + 7. ચાલો સરવાળા બાદબાકી કરી દઈએ 8 + 7 15 - 15 0. 5 - 5 0. 5 - 5 0. 10 - 10 0. તો શૂન્ય શ્રેણિક મળી ગયો. જમણી બાજુ આપણને એ જ વસ્તુ આપેલી છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે? જે સાબિત કર્યું એની મદદથી વ્યસ્ત શોધવો છે. ચાલો તો આપણને શું મળ્યું? a² - 5a + 7i આ થઈ જશે શૂન્ય શ્રેણિક. હવે હું બંને બાજુ a ઇન્વર્સ વડે ગુણું છું. ચાલો આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ શ્રેણિકનો એકમ શ્રેણિક સાથે ગુણાકાર કરીએ તો એ જ શ્રેણિક પાછો મળે. કોઈ પણ શ્રેણિકનો વ્યસ્ત શ્રેણિકની સાથે ગુણાકાર કરીએ તો એકમ શ્રેણિક પાછો મળે. તો ધારો કે a³ છે એની સાથે હું a ઇન્વર્સ ગુણું છું તો શું થશે? આને લખવું હોય તો a³ મને કેવી રીતે મળે? a² × a થી a × a ઇન્વર્સ આ શું થઈ જશે? એકમ શ્રેણિક. એકમ શ્રેણિકની સાથે ગુણાકાર કરીએ એટલે આપેલ શ્રેણિક પાછો. તો આમ જોવા બેસીએ તો આપણે બહુપદીની અંદર જે કરતા હતા આધાર સરખો તો ઘાતનો સરવાળો 3 - 1 2 એ જ પ્રમાણે થાય છે. ધારો કે a² અને a ઇન્વર્સનો હું ગુણાકાર કરું છું. a² એટલે a × a. આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો એકમ શ્રેણિક. આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ તો આપેલ શ્રેણિક પાછો. આધાર સરખો ઘાતનો સરવાળો એ જ પ્રમાણે આગળ વધાય છે. બરાબર છે? ચાલો તો હવે બંને બાજુ a ઇન્વર્સ વડે ગુણીએ તો a ઇન્વર્સ × a² ચાલો નહીતર પહેલા આ રીતે લખીએ કે a ઇન્વર્સ × a² - 5a + 7i. આ બાજુ લખીએ a ઇન્વર્સ ગુણાકારની અંદર શૂન્ય શ્રેણિક. a ઇન્વર્સ ગુણાકારમાં a² આપણે હમણાં ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે બાકી શું રહેશે? a ગુણાકારમાં a ઇન્વર્સ એ આપણને ખબર છે કે શું મળશે? એકમ શ્રેણિક. I એટલે કે એકમ શ્રેણિકની સાથે ગુણાકાર કરીએ તો જે શ્રેણિક ગુણીએ છીએ એ જ શ્રેણિક પાછો મળે. તો અહીંયા શું બાકી રહેશે? શૂન્ય શ્રેણિકની સાથે ગુણાકાર કરીએ એટલે શૂન્ય શ્રેણિક જ મળશે. ફરીથી એક વખત સમજીએ. a ઇન્વર્સ અને a² એમનો ગુણાકાર કર્યો બરાબર છે તો શું મળે છે? a ઇન્વર્સ અને a નો ગુણાકાર કરીએ છીએ તો શું મળશે? I.
એકમ શ્રેણિક અને એ ઇન્વર્સનો ગુણાકાર કરીએ છીએ, એકમ શ્રેણિકની સાથે ગુણાકાર છે એટલે એનો એ શ્રેણિક આપણને પાછો મળે. શૂન્ય શ્રેણિકની સાથે તો ગમે તે ગુણીએ શૂન્ય જ મળવાના છે બધા પદ, એટલે શૂન્ય શ્રેણિક જ મળશે. ચાલો, મારે શોધવું છે શું અહીંયા? એ ઇન્વર્સ. તો હવે એ ઇન્વર્સને કરતા બનાવીએ. 7 વખત એ ઇન્વર્સ, 7 ગુણ્યા એ ઇન્વર્સ એમના એમ જ. આ બંને પદ છે બરાબરની આ બાજુ જશે તો શું થશે? પ્લસ એ છે, આ બાજુ જશે તો માઇનસ એ, -5i છે, આ બાજુ જશે તો +5i. તો 7 ગુણ્યા એ ઇન્વર્સ માઇનસ એ, 3 1 -1 2 પ્લસ 5 ગુણાકારમાં એકમ શ્રેણિક 1 0 0 1. ચાલો માઇનસ અંદર ગુણી દઈએ તો -3 -1 1 -2 વત્તા 5 અંદર ગુણી દઈએ તો 5 0 0 5. સરવાળા બાદબાકી કરી દઈએ તો -3 વત્તા 5 એટલે કે 2, -1 વત્તા 0 એટલે કે -1, 1 વત્તા 0 એટલે કે 1, -2 વત્તા 5 એટલે કે 3. પણ આ કિંમત તો કોની મળી? 7 ગુણ્યા એ ઇન્વર્સની. તો એ ઇન્વર્સને કરતા બનાવીએ. 7 આ બાજુ જશે તો ભાગાકારમાં 2 -1 1 3. ચાલો, તો જે જવાબ આપણે શરૂઆતમાં લખેલો હતો બરાબર છે સહવ્યવત શ્રેણિકની મદદથી, એ જ મળે છે. તો 2x2 માટે તો આપણે સહેલાઈથી પહેલેથી જ જવાબ નક્કી કરી શકીશું. જે જવાબ આવ્યો એ સાચો છે કે નહીં એ પણ નક્કી કરી શકીશું. 2x2 માટે સારી એવી મહેનત પડે છે. 3x3 માટે મહેનત આના કરતાં પણ વધી જશે બરાબર છે. થોડા દાખલા 3x3 માટે ગણીએ કે જેથી વધારે સારી રીતે સમજી શકાય. ચાલો, અત્યાર સુધી જે દાખલા ગણ્યા છે જરા ઝડપથી એની નોંધ કરી લઈએ. એનાથી આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. શ્રેણિક એ આપણને આપેલો છે 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3. એના માટે સૌથી પહેલા તો સાબિત કરવાનું છે શ્રેણિક સમીકરણ a³ - 6a² + 5a + 11i. આ બધાનો સરવાળો કરતા શૂન્ય શ્રેણિક મળે છે એવું બતાવવાનું છે અને એની મદદથી એ ઇન્વર્સ શોધવાના છે. ગણતરી પ્રમાણમાં ખૂબ જ મોટી, 4 માર્કમાં પૂછવો હોય તો પૂછી શકાય. ચાલો જરા ઝડપથી ગણવાનું શરૂ કરીએ. આપણી પાસે હાલ છે માત્ર અને માત્ર શ્રેણિક એ અને એકમ શ્રેણિક. a² અને a³ સૌથી પહેલા શોધવા પડશે. a² લખીએ તો શ્રેણિક એ નો શ્રેણિક એ ની સાથે ગુણાકાર. 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3. એ જ શ્રેણિકની સાથે ગુણાકાર. 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3. ચાલો, પહેલી હાર પહેલો સ્તંભ 1 + 1 + 2. પહેલી હાર બીજો સ્તંભ 1 + 2 - 1 1 -3 + 3. ચાલો, બીજી હાર પહેલો સ્તંભ 1 2 ગુણ્યા 1 2 -3 ગુણ્યા 2 -6. બીજી હાર બીજો સ્તંભ અહીંયા ગુણીએ છીએ 1 4 -3. બીજી હાર ત્રીજો સ્તંભ 1 -6 -9. ત્રીજી હારને ગુણીએ 2 ગુણ્યા 1 -1 ગુણ્યા 1 3 ગુણ્યા 2. ત્રીજી હાર અને બીજો સ્તંભ 2 ગુણ્યા 1 -1 ગુણ્યા 2 3 ગુણ્યા -1. ત્રીજી હાર ત્રીજો સ્તંભ 2 -3 3 ગુણ્યા 3 9. સરવાળા બાદબાકી કરી દઈએ. 2 ને 1 3 ને 1 4, 1 -1 કેન્સલ, આ મળ્યા 2, 3 -3 કેન્સલ, આ મળ્યા 1.
1 + 2 3 - 6 એટલે કે -3, 4 ને 3 7 ને 1 8, 1 - 6 -5 - 9 -14, 2 - 1 1, 1 + 6 7, 2 - 2 કેન્સલ, બાકી રહેશે -3, 2 ને 3 5 + 9 આ થઈ જશે 14. આ મળી કિંમત આપણને a² ની. ચાલો a³ શોધી કાઢીએ. a ગુણ્યા a² અથવા તો a² ગુણ્યા a. ચાલો શ્રેણિક a છે 1 1 1, 1 2 -3, 2 -1 3, ગુણાકારની અંદર 4 2 1, -3 8 -14, 7 -3 14. ચાલો ગુણાકાર કરી દઈએ. પહેલી હાર પહેલો સ્તંભ 4 -3 + 7, 2 8 -3, 1 -14 + 14, 1 1 1 છે એટલે સહેલાઈથી ગણતરી થઈ જાય. ચાલો 1 2 -3 છે અને હવે દરેકે દરેક સ્તંભની સાથે ગુણીએ. 4 -6 -21, આમનો ગુણાકાર 2 16 પ્લસ 3 × 3 9, 1 -14 × 2 સોરી -28, 14 × 3 42. ત્રીજી હારને ગુણીએ છીએ. 2 × 4 8, પ્લસ 3, 3 × 7 21. ચાલો એમને બીજા સ્તંભની સાથે ગુણીએ. 2 × 2 4, -8, 3 × -3 -9. ત્રીજી હાર ત્રીજો સ્તંભ 2 પ્લસ 14, 3 × 14 42. ચાલો તો સરવાળા બાદબાકી કરીએ તો 4 - 3 1 + 7 8, 2 ને 8 10 - 3 7, 14 14 કેન્સલ, બાકી રહેશે 1. 4 - 6 - 2, એમાંથી પાછા 21 બાદ કરીએ એટલે -23, 16 ને 2 18, 18 ને 9 27, 42 અને 28 એટલે 70, 1 માંથી 70 બાદ કરીએ, બાકી રહેશે -69, 8 ને 3 11 + 21 એટલે કે 32, 4 - 8 -4 -9 -13, 14 ને 2 16, 16 + 42 એટલે કે 58. ચાલો ડાબી બાજુ આપણને સમીકરણ આપેલું છે a³ -6a² + 5a + 11i. હું નવી જગ્યા પર લખું છું. ચાલો a³ જે મળ્યા એ સૌથી પહેલા લખી દઈએ. ચાલો a³ જે છે એમાં ઘટક લખીએ તો 8 7 1, -23 27 -69, 32 -13 58 -6. a² શોધ્યા તે લખી દઈએ. 4 2 1, પછી -3 +8 -14, છેલ્લે 7 -13 +14 પ્લસ 5 ગુણાકારની અંદર શ્રેણિક a આપેલો છે આપણને 1 1 1. બીજી હારમાં છે 1 2 -3, ત્રીજી હાર છે 2 -1 3 પ્લસ 11 ગુણાકારની અંદર એકમ શ્રેણિક. હાલ આગળ જે કંઈ પણ શ્રેણિક છે 3 × 3, તો એકમ શ્રેણિક જે છે એ પણ અહીંયા લઈશું i3
1 0 0 0 1 0 0 0 1. ચાલો હાલ હું ગુણાકાર પણ એ જ સ્ટેપની અંદર કરી દઉં છું. એટલે કે 8 6 ગુણ્યા 4 24 નિશાની માઇનસની, 5 ગુણ્યા 1 વત્તા 11 ગુણ્યા 1. ચાલો 7 6 ગુણ્યા 2 12 નિશાની બદલાશે, 5 ગુણ્યા 1 પ્લસ 5 છેલ્લે છે ત્યાં 0. ચાલો 1 માઇનસ 6 પ્લસ 5 છેલ્લે છે 0. ચાલો -23 માઇનસ માઇનસ પ્લસ 18, 5 ગુણ્યા 1 5 છેલ્લે 11 ગુણ્યા 0 એટલે કે 0. અહીંયા લખીએ તો 27 માઇનસ 48, 5 ગુણ્યા 2 10, 11 ગુણ્યા 1 11. અહીંયા લખીએ -69, માઇનસ માઇનસ પ્લસ 14 ગુણ્યા 6 84, 5 ગુણ્યા -3 -15 પ્લસ 0. ચાલો ત્રીજી હારમાં લખીએ તો 32, 6 ગુણ્યા 7 42, 5 ગુણ્યા 2 10, 11 ગુણ્યા 0 0. -13, 13 ગુણ્યા 6 78, માઇનસ માઇનસ પ્લસ 5 ગુણ્યા -1 -5, 11 ગુણ્યા 0 જે છે એ થઈ જશે 0. છેલ્લે લખીએ તો 58, -6 ગુણ્યા 14 એટલે કે -84, 5 ગુણ્યા 3 લખીએ તો 15, છેલ્લે 11 ગુણ્યા 1 એટલે કે 11. ચાલો 11 ને 5 16 વત્તા 8 24 -24 આ થઈ જાય છે 0. 12 -12 આ પણ 0. 6 -6 0. 18 વત્તા 5 23 -23 0. 27 ને 10 37 ને 11 48 -48, 69 અને 15 84 નિશાની માઇનસની, એમાં 84 ઉમેરીએ છીએ તો 0. 32 ને 10 42 -42 0. -13 અહીંયા છે 78 અને 5. અહીંયા પ્રોબ્લેમ આવે છે, એક વખત જરા ચેક કરી લઈએ. બાકીના ઘટક 58 અને 15 73 વત્તા 11 84 -84 આ પણ 0 થઈ જશે. અહીંયા એક વખત જરા ચેક કરી લઈએ. બરાબર છે. a સ્ક્વેર જે છે એની અંદર અહીંયા 13 નથી પણ 3 જ છે. બરાબર છે, અહીંયા ભૂલ કરેલી છે, જરા સુધારી લઈએ. -6 ગુણ્યા -3 એટલે +18 સુધારો છે જરા. અહીંયા -13 નથી, ઉતાવળમાં એ -13 લખાઈ ગયેલા છે. ચાલો તો અહીંયા પણ જોઈએ તો -18 + 18 એટલે એ થઈ જાય છે 0. શૂન્ય શ્રેણિક, જમણી બાજુ જે જોઈતું હતું એ પદ મળી ગયું. જે સાબિત કર્યું એની મદદથી હવે વ્યસ્ત શોધીએ. તો આપણે સાબિત શું કર્યું? a³ -6a² + 5a + 11i આ સરવાળો શૂન્ય શ્રેણિક જેટલો. બંને બાજુ a ઇન્વર્સ વડે ગુણી દઈએ. તો હવે ડાયરેક્ટ જ લખીએ. a³ ગુણ્યા a ઇન્વર્સ એટલે શું થઈ જશે? a². એ તો અહીંયા જ લખીએ. ચાલો a². અહીંયા a ઇન્વર્સ ગુણાશે એટલે એક વખત a બાકી રહેશે. a ગુણ્યા a ઇન્વર્સ એટલે એકમ શ્રેણિક. એકમ શ્રેણિકની સાથે ગુણાય છે એટલે a ઇન્વર્સ. શૂન્ય શ્રેણિકની સાથે ગુણીએ એટલે શૂન્ય શ્રેણિક. a ઇન્વર્સ વાળા પદને કરતા બનાવીએ. આ 3 પદ બરાબરની આ બાજુ +a² આ બાજુ જશે તો -a². -6a આ બાજુ લખીએ તો +6a.
प्लस 5i आ बाजू जशे तो -5i। तो 11 गुण्या a इनवर्स लखीए तो -a स्क्वेर जे मळ्या छे ए लखी दईए तो 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 +14 प्लस 6 गुणाकारनी अंदर श्रेणिक ए 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 -5 एनी साथे गुणाकार में लखीए तो एकम श्रेणिक। चलो अगाऊ लख्यू एज प्रमाणे सीधा गुणाकार पण करी दईए अने सरवाळा बादबाकी पण करी दईए। तो -4 6 गुण्या 1 -5 गुण्या 1 अहींया लखीए तो 2 6 गुण्या 1 6 5 गुण्या 0 0 अहींया सॉरी -2 थशे माइनसनी निशानी छे। चलो निशानी बदलाशे एटले अहींया 3 6 गुण्या 1 6 अहींया थई जशे 0 -8 +12 त्यां -5। अच्छा त्रीजो घटक ज लखवानो रही गयो सॉरी अहींया लखीए छीए तो -1 +6 चलो अगाऊ जे रीते गणतरी करेली हती गुणाकार अने सरवाळा बादबाकी साथे ए ज वस्तु करीए छीए। चलो सौथी पहला अहींया हूँ दरेके दरेकनी अंदर माइनस गुणीने लखी दઉં છું એટલે દરેકે દરેક જગ્યાએ નિશાની બદલાશે। 3 अहींया -8 अहींया +14 -7 +3 अने -14। चलो 6 गुणीने लखी दईए तो 6 6 6 बीजी हार में लखीए तो 6 6 गुण्या 2 12 अहींया -18 6 गुण्या 2 12 6 गुण्या -1 -6 6 गुण्या 3 18 5 अंदर गुणीए छीए एटले अहींया -5 थशे बाकी बधी जग्याए 0 ज। चलो सरवाळा बादबाकी करीने लखी दईए 6 -4 2 -5 -3 6 -2 4 6 -1 5 3 + 6 9 12 -8 4 4 मांथी 5 बाद करिए -1 14 -18 -4 12 -7 5 3 -6 -3 18 -14 4 -5 એટલે કે -1 પણ આ કિંમત કોની મળી 11 ગુણ્યા a ઇન્વર્સની તો a ઇન્વર્સ લખીએ તો 1 ના છેદમાં 11 અહીંયા જે પદ મળ્યા -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1 आखो एक दाखलो थयो एमां पण आपणे वच्चे एकाद बे स्टेप भेगा करी दीधा। कहेवानो अर्थ ए छे के गणतरी थोड़ीक मोटी अने एटले ज मोटे भागे 4 मार्कनी अंदर पूछाय छे। ध्यान मात्र सरवाळा बादबाकी गुणाकार भागाकार करीए छीए एमां राखीशुं बराबर छे। नानी भूल थशे तो पछी जवाब नहीं आवे। थोड़ीक चौकसाई राखीशुं तो मोटे भागे वांधो नहीं आवे। આજનું લેક્ચર જે છે આપણે પૂરું કરીએ છીએ। જે રીતના દાખલાઓ ગણ્યા છે એ રીતના થોડાક દાખલાઓ તમને હોમવર્કમાં આપું છું જે તમારી સ્ક્રીન ઉપર તમને દેખાશે। સાથે સાથે જરા ઝડપથી દાખલાની નોંધ કરી લઈએ।